Good morning students. Last class we have learned properties of acid, uses of acid and properties of base and also uses of base. In today class we are going to see about indicators. Okay. Robert Boyle is a Robert Boyle is a chemist scientist. Robert Boyle. ஆசிட் பேஸ் ரெண்டுத்துக்குமே என்னது தனித்தனியான வெவ்வேறு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் உண்டு. ரெண்டுமே ஆசிட் பேஸ் ரெண்டுத்துக்குமே வேறு வேறு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் உண்டு. அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா யூஸிங் பிஹெச் பேப்பர். பிஹெச் வச்சு நம்ம அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை அது வந்து பிஹெச் வேல்யூ வந்து less than 7. Each substance have different properties. Acid base both have different properties. For if pH is less than 7, it is acid, and pH value is greater than 7, and it is base. How to identify acid base? Using pH paper. This is the pH paper. The pH level is below 7. The acid substance is present and the pH value is above 7. The base substance is present. Okay. Base pH value வந்து below 7 இருந்துச்சுன்னா அது வந்து acid. pH value வந்து above 7 இருந்துச்சுன்னா அது base. pH value equal 7 இருந்துச்சுன்னா அது வந்து neutral. pH value வந்து equal 7 இருந்துச்சுன்னா அது வந்து neutral. யார் கண்டுபிடிச்சா? ராபர்ட் பாய்லே. அவர் ஒரு சயின்டிஸ்ட் அண்ட் ஆல்சோ கெமிஸ்ட். ஓகே, அவர் வந்து சயின்டிஸ்ட், அவர் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. ஆசிட் பேஸ் ஈச் ஹேஸ் different properties and how to identify these properties using pH scale. pH is below 7, it is acid, and less than 7 acid, and pH value is greater than 7, it is base, and equal to 7, it is neutral. Okay, then indicators. And also indicators say, what is indicators? Indicator is a substance. Indicators are special substance which help us in identifying whether a substance is acidic or basic. இண்டிகேட்டர்ஸை யூஸ் பண்ணி அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து அசிடிக்கா இல்லைன்னா பேசிக்கா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகேவா? அப்போ இண்டிகேட்டர்ஸ் விச் ஹெல்ப் அஸ் டு ஐடென்டிஃபை வெதர் தி சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் அசிடிக் ஆர் பேசிக். ஓகே, indicators are special substance which help us in identifying whether a substance is acidic or basic. அந்த சப்ஸ்டன்ஸ்ல acidic இருக்கா இல்லைன்னா பேஸ் இருக்கா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம். So indicators are classified into two types. One is natural indicator and another one is synthetic indicators. Natural indicators is example litmus, turmeric, China rose and red cabbage. These are called natural indicators. Okay, natural indicators are litmus, turmeric, China rose and red cabbage. And synthetic indicators methyl orange, and phenolphthalein. Methyl orange, phenolphthalein is our synthetic indicators. Okay, indicators are classified into two types. One is natural indicators and another one is synthetic indicators. Okay, and natural indicators are litmus, turmeric, China rose and red cabbage. What is China rose? China rose means hibiscus. Okay, hibiscus தான் என்ன சொல்றோம்? China rose னு சொல்றோம். இத வந்து வெண்ணில கொதிக்க விட்டு அதுல வந்து பிங்க் கலர்ல ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும். அந்த சொல்யூஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த சப்ஸ்டன்ஸ்ல ஆசிட் பேஸா இருக்கா, ஆசிட் பிரசன்ட்டா இருக்கா, பேஸ் பிரசன்ட்டா இருக்கான்னு கண்டுபிடிப்போம். ஸோ சைனா ரோஸ்னா வேற ஒன்றும் இல்லை, ஹைபிஸ்கஸ். ஓகே, செம்பருத்தி பூ. அப்புறம் டர்மரிக் நம்ம வீட்டில் டர்மரிக் மஞ்சள் யூஸ் பண்ணுவோம்ல, ஏதாவது ஒன்று நம்ம ஆன்டிசெப்டிக் என்ன பண்ணுவோம்? மஞ்சள் தான் போடுவோம். ஸோ மஞ்சள் ஒரு இண்டிகேட்டர்ஸ் அண்ட் ரெட் காபேஜ் அண்ட் ஆல்சோ லிட்மஸ். ஓகே, அண்ட் நேச்சுரல் இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து லிட்மஸ், டர்மரிக், சைனா ரோஸ் அண்ட் ரெட் காபேஜ். லிட்மஸ் வந்து ப்ளூ லிட்மஸ் பேப்பர் அண்ட் ரெட் லிட்மஸ் பேப்பர். லிட்மஸ் வந்து ரெண்டு இருக்கு. ஒன் இஸ் ப்ளூ லிட்மஸ் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் ரெட் லிட்மஸ். ஓகே, this is the blue litmus paper, red litmus paper, and this is blue litmus paper. Okay, red litmus paper, blue litmus paper. It is used in laboratories. Okay, it is used in laboratory la use பண்றோம். And blue litmus paper la acid வந்து present. What is litmus? Blue litmus paper turns red.
இந்த ப்ளூ லிட்மஸ் பேப்பர் வந்து ரெட் கலராக சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுன்னா அதில் வந்து ஆசிட் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? அப்போது ப்ளூ லிட்மஸ் பேப்பர் சேஞ்ச் இன்டு ரெட் அப்படின்னா என்னது? ஆசிட், அந்த சப்ஸ்டன்ஸில் வந்து ஆசிட் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ ப்ளூ லிட்மஸ் பேப்பரில் எந்த ஒரு சேஞ்சும் இல்லை அப்படின்னா பேஸ். ஓகே, திஸ் ரெட் லிட்மஸ் வந்து ப்ளூவாக ப்ரெசென்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அதில் வந்து பேஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம். ரெட் லிட்மஸ் பேப்பர், here red litmus paper change into blue in color. ரெட் லிட்மஸ் பேப்பர், அந்த பேப்பரை வந்து நம்ம ப்ளூ கலரில் மாறிச்சு ரெட் லிட்மஸ் பேப்பர். இதை வந்து மோஸ்ட்லி எங்கே லிட்மஸ் பேப்பர் யூஸ் பண்ணுவோம்னா லேபில் யூஸ் பண்ணுவோம். லேபில் இப்போ ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் அந்த ஆசிடில் நம்ம இது பண்ணிவிட்டு இப்போ ப்ளூ லிட்மஸ் பேப்பரை ஆசிடில் இது பண்ணால் இட் சேஞ்சஸ் ரெட் இன் கலர். ஸோ இட் இஸ் ஆசிடிக் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து அதில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. அண்ட் ப்ளூ லிட்மஸ் பேப்பரில் பேஸில் இது பண்ணோன்னா ஏதாவது ஒரு பேஸ், இப்போ பேக்கிங் சோடா அந்த மாதிரி ஏதாவது பேஸில் இது பண்ணும்போது அதில் வந்து எந்த ஒரு சேஞ்சும் இருக்காது. ஆனால் ஆசிடில் வந்து என்ன அயான்ஸ் அதிகமாக இருக்கும்? ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ். ஓகே, ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் மோர் இன் ஆசிட். H+ அயான்ஸ் வந்து ஆசிடில் அதிகமாக இருக்கும். அண்ட் பேஸில் வந்து ஹைட்ராக்சைடு அயான் OH- அயான்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஆசிடில் என்ன அயான்ஸ் இருக்கும்? H+ அயான். அண்ட் பேஸில் வந்து ஹைட்ராக்சைடு அயான்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ ரெட் லிட்மஸ் பேப்பரில் வந்து ஆசிடில் விட்டோம்னா எந்த ஒரு சேஞ்சும் இருக்காது. அண்ட் ப்ளூ லிட்மஸ் பேப்பர் வந்து சேஞ்ச் இன்ட்டு ரெட் லிட்மஸ் பேப்பர் சேஞ்ச் இன்ட்டு ப்ளூ கலர். ஸோ இதில் வந்து பேஸ் இருக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகேவா? அப்போ லிட்மஸ் பேப்பரை வச்சு எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம்? 2 லிட்மஸ் பேப்பர் இருக்குது. ஒன்று வந்து ப்ளூ லிட்மஸ் அண்ட் another one is ரெட் லிட்மஸ். அண்ட் ப்ளூ லிட்மஸ் பேப்பர் டர்ன்ஸ் ரெட். ப்ளூ லிட்மஸ் பேப்பர் ரெட்டாக டர்ன் ஆச்சுன்னா அதில் வந்து ஆசிட் இருக்குது, அந்த சப்ஸ்டன்ஸில் வந்து ஆசிட் இருக்குது. இண்டிகேட்டர்ஸ்னாலே நம்ம என்னது? இந்த சப்ஸ்டன்ஸில் ஆசிட் இருக்கா பேஸ் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறதா என்ன சொல்கிறோம்? இண்டிகேட்டர்ஸ். அதில் லிட்மஸ் பேப்பரில் என்னது? ப்ளூ லிட்மஸ் பேப்பர் வந்து சேஞ்ச் இன்டு ரெட் லிட்மஸ் பேப்பர்னா ஆசிட் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். பேஸில் வந்து இட் டஸ் நாட் சேஞ்ச் இன் கலர். பேஸாக இருந்துச்சுன்னா இப்போ ப்ளூ லிட்மஸ் பேப்பரை பேஸில் விட்டோம்னா இட் டஸ் நாட் சேஞ்ச் இன் கலர், எந்த ஒரு கலரில் வந்து சேஞ்ச் இருக்காது. அப்போ அதை வந்து நம்ம பேஸ்ன்னு சொல்லிடலாம். சேஞ்ச் இன் கலர். ஆசிட்ல இருந்தால் மட்டும் என்னதான் சேஞ்ச் ஆகும்? ரெட்டா. அண்ட் ரெட் லிட்மஸ் பேப்பர் சேஞ்ச் இன்டு ப்ளூ, இட் இஸ் அதில் வந்து பேஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ ரெட் லிட்மஸ் பேப்பர் ப்ளூவாக சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா பேஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம். ரெட் லிட்மஸ் பேப்பர் எதை சேஞ்ச் ஆக மாட்டேது, இட் டஸ் நாட் சேஞ்ச் இன் கலர்னா அதில் ஆசிட் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே. அண்ட் டர்மரிக் வந்து இட்ஸ் அ நேச்சுரல் இண்டிகேட்டர்ஸில் another one is டர்மரிக் வந்து ஆசிடில் இது பண்ணால் சேஞ்ச் இன் yellow இன் கலர். ஆசிடில் டர்மரிக் இது பண்ணும்போது எல்லோ கலரில் தான் இருக்கும். பட் பேஸில் வந்து ரெட் இன் கலர். பேஸும் நம்ம டர்மரிக் சொல்யூஷனையும் பேக்கிங் சோடா சொல்யூஷன் ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணும்போது என்ன கலராக மாறும்? ரெட் கலராக மாறும். ஸோ டர்மரிக் சொல்யூஷனில் பேஸில் பண்ணும்போது ரெட் கலராக மாறும். அண்ட் ஆசிடில் ப்ரெசென்ட் ஆகும்போது என்னதான் ஆகும்? ப்ளூ கலராக மாறும். அண்ட் ஆல்சோ குளுக்கோஸ் வாட்டர் என்னது? பேஸு. அப்போ டர்மரிக் சொல்யூஷன் வந்து குளுக்கோஸ் வாட்டரில் மாறும்போது ரெட் கலரில் மாறும். இதே ஆசிட் வினிகரில் டர்மரிக் சொல்யூஷனை மிக்ஸ் பண்ணும்போது எல்லோ கலர்லேயே அப்படியே தான் இருக்கும். பட் பேஸ், பேக்கிங் சோடா, குளுக்கோஸ் வாட்டர் அதிலெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணும்போது இட் சேஞ்ச் ரெட் இன் கலர். ஓகே. அண்ட் நெக்ஸ்ட் சைனா ரோஸ் மீன் ஹைபிஸ்கஸ் சொன்னேன். அது வந்து ஹாட் வாட்டரில் கொதிக்க வச்சு அதில் கிடைக்கிற சொல்யூஷன் தான் என்னது? அதை வச்சு ஆசிடாக பேஸான்னு கண்டுபிடிப்பாங்க. இப்போ சைனா ரோஸில் வந்து பேஸில் பண்ணும்போது க்ரீன் கலரில் மாறும். அண்ட் ஆசிடில் பண்ணும்போது அதே ரோஸ் கலரில் இருக்கும். ஓகேவா? இப்போ சைனா ரோஸை வந்து ஆசிடில் பண்ணும்போது ரோஸ் கலர் அண்ட் பேஸில் வந்து இட் சேஞ்சஸ் தி கலர் க்ரீன். அப்போ நம்ம பேஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் அதில் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குன்னு பார்ப்போம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ரெட் கேபேஜில் வந்து ஆசிடில் பண்ணும்போது ரெட் கலரில் தான் இருக்கும். அண்ட் பேஸில் வந்து அந்த ரெட் கேபேஜ் சொல்யூஷன், ரெட் கேபேஜ்னா என்னது? முட்டைக்கோஸ். அந்த ரெட் கலரில் இருக்கும்ல அந்த முட்டைக்கோஸ், அதை வந்து வாட்டர் சொல்யூஷனில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதை வந்து ஆசிடில் பண்ணும்போது ரெட் கலரில் இருக்கும் அண்ட் பேஸில் பண்ணும்போது எல்லோ கலரில் இருக்கும். ஓகே. அண்ட் இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து யூஸ் டு ஐடென்டிஃபை வெதர் தி சப்ஸ்டன்ஸ், அந்த சப்ஸ்டன்ஸில் ஆசிட் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கா அண்ட் வெதர் தி சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து பேஸாக இருக்கா அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு தான் என்ன பண்ணுறோம்? இண்டிகேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். அந்த இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம். நேச்சுரல் இண்டிகேட்டர்ஸ் அண்ட் சிந்தட்டிக் இண்டிகேட்டர்ஸ். அண்ட் சிந்தட்டிக் இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து மீத்தேல் ஆரஞ்ச், ஃபினாப்தலின். அண்ட் நேச்சுரல் இண்டிகேட்டர்ஸ் இது வந்து நேச்சுரலாகவே இருக்கும். லிட்மஸ் பேப்பர், டர்மரிக்னா மஞ்சள், அண்ட் சைனா ரோஸ், ரெட் கேபேஜ். ஓகே. அண்ட் நேச்சுரல் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆர் நேச்சுரல் இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து லிட்மஸில் வந்து ப்ளூ லிட்மஸ் பேப்பர், ரெட் லிட்மஸ் பேப்பர். ஆசிடில் எப்படி ப்ளூ லிட்மஸ் வந்து சேஞ்ச் ரெட் கலர்னா ஆசிட் அண்ட் ரெட் லிட்மஸ் பேப்பர் சேஞ்ச் இன்ட்டு ப்ளூ கலர்னா பேஸ். அண்ட் டர்மரிக் வந்து எல்லோ இன் கலர், ஆசிடில் ப்ரெசென்ட் ஆனிச்சுன்னா எல்லோ இன் கலர். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து வினிகரில். அண்ட் பேஸில் பேக்கிங் சோடா, குளுக்கோஸ் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணும்போது வந்து ரெட் இன் கலராக மாறும். டர்மரிக் சொல்யூஷன் வந்து பேக்கிங் சோடா அண்ட் குளுக்கோஸ்.
குளுக்கோஸ் வாட்டர். அதில் மிக்ஸ் பண்ணும்போது டர்மரிக் சொல்யூஷனையும் அந்த பேக்கிங் சோடா இல்லைனா குளுக்கோஸ் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணும்போது இட் சேஞ்சஸ் ரெட் கலர் பிகாஸ் இது வந்து பேஸு. அண்ட் சைனா ரோஸில் வந்து சைனா ரோஸ்னால் ஹைபிஸ்கஸ் வாட்டர் வந்து ஆசிடில் இருந்துச்சுன்னா ரோஸ் கலர் அண்ட் பேஸில் இருந்தால் க்ரீன் கலர். அண்ட் ரெட் கேபேஜ் வந்து ஆசிடில் இருந்துச்சுன்னா ரெட் கலரில் இருக்கும் அண்ட் பேஸில் இருந்துச்சுன்னா எல்லோ கலரில் இருக்கும். ஓகேவா? அண்ட் pH வேல்யூஸை வந்து கண்டுபிடிச்சது வந்து ராபர்ட் பாய்லே. அவர் ஒரு கெமிஸ்ட். pH வேல்யூ வந்து பிலோ 7. இதுதான் pH பேப்பர். இது வந்து ஆசிடில் இருக்கும்போது லெஸ் தென் 7 இருக்கும். அப்போனா அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் என்னது ஆசிட். அண்ட் pH வேல்யூ வந்து கிரேட்டர் தென் 7 இருந்துச்சுன்னா பேஸ். அண்ட் pH வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு 7 வந்து நியூட்ரல். அது எதில் இருக்குன்னா வாட்டரில். ஓகே, pH வேல்யூ வந்து ஈக்குவல் டு 7 வந்து எதில் இருக்கும்? வாட்டர். Okay, do you clearly understood what is indicators and natural indicators and synthetic indicators? Okay. Next, synthetic indicators. Synthetic indicators are chemicals made பண்றதா என்னது? synthetic indicators. methyl orange, methyl red, thymol blue and phenolphthalein. These are synthetic indicators. And natural indicators வந்து turmeric, china rose and red cabbage, litmus. These are natural indicators. So, methyl orange, methyl red, thymol blue, phenolphthalein, these are synthetic indicators. In methyl orange, acid substance it is red in color and base substance it is yellow in color. And methyl red acid substance red in color and base it's yellow in color. And thymol blue acid substance நம்ம mix பண்ணும்போது red colorல இருக்கும், base substance mix பண்ணும்போது blue colorல இருக்கும். And phenolphthalein acidல வந்து colorless and baseல வந்து pink color. Okay, methyl orange வந்து acidல என்ன கலர்ல? acidல mix பண்ணும்போது red color and baseல yellow color. And methyl orange base red and acid red and base வந்து yellow. And thymol blue acidல red and base blue. And phenolphthalein acid வந்து it is colorless and base it is pink in color. Okay, and next, universal indicators. It is a mixture of acidic and basic indicators that shows a different colors over a range of pH value. These are called universal indicators. What is universal indicator? It is a mixture of acidic and basic indicators. Universal indicator la acidic indicators irukum, basic it is a mixture of acidic and basic indicators that shows a different colors over a range of pH value. pH value is less than 7, it is called acid, and pH value is greater than 7, it is called base. Okay, and pH value equal to 7, it is neutral. So universal indicator வந்து இந்த pH value வந்து டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும். இந்த pH value வந்து 7 விட லெஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ஆசிட் அண்ட் 7 விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா பேஸ் அண்ட் equal to 7 pH valueனா it is neutral. Okay, for example hydrangea flower இருக்கு. அந்த ஃப்ளவரை வந்து அசிடிக் சாயிலில் என்னது மண், அதில் வந்து அசிடிக் சாயிலில் அது பூக்கும்போது இட் இஸ் ப்ளூ இன் கலர். ஓகே, அந்த ஃப்ளவர் வந்து என்ன கலரில் இருக்கும்? ப்ளூ கலர். And பேசிக் சாயில், பேஸ் ஆயிலில் வந்து சாயில்னா மண், அதில் வந்து பேஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அது பேஸ் ஆயில், ஆசிட் சப்ஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஆசிட் சாயில். ஆசிட் சைடில் வந்து ஹைட்ரஜன் ஃப்ளவர் இட் இஸ் ப்ளூ இன் கலர் அண்ட் பேஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் இட் இஸ் ரெட் இன் கலர். அந்த ஃப்ளவர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும், கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஏன்னா pH வேல்யூ அசிடிக் சாயிலில் வந்து pH வேல்யூ வந்து லெஸ் தென் 7 இருக்கும். அதில் அந்த ஃப்ளவர் பூக்கும்போது என்ன கலரில் இருக்குது? ப்ளூ கலர். அண்ட் பேசிக்கில் வந்து இட் இஸ் a ரெட் இன் கலர். ஓகே, this is an example of universal indicators. So what is universal indicator? It is a mixture of acidic and basic indicators that shows the different colors over a range of pH value. pH value depend பண்ணி different colors கொடுக்கு. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொன்னால் ஹைட்ரன்ஜியா ஃப்ளவர், அது அசிடிக் சாயில், அது சாயில்னா மண், நம்ம அசிடிக் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து அசிடிக் வந்து ஆசிட் வந்து அதிகமாக காணப்படுற அந்த ஆசிட் சாயிலில் அந்த ஃப்ளவர் பூக்கும்போது ப்ளூ கலரில் இருக்கும் அண்ட் பேஸ் ஆயில் அந்த ஃப்ளவர் பூக்கும்போது ரெட் கலரில் இருக்கும். ஓகே, அண்ட் நியூட்ரலைசேஷன். வாட் இஸ் நியூட்ரலைசேஷன்? when acid and base mix together they neutralize each other's effect. This reaction between acid and base is called neutralization. acid and base நம்ம mix பண்ணும்போது அது வந்து நியூட்ரல் ஆகிரும். ஓகேவா, நியூட்ரல் ஆகி நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஆசிட் ப்ளஸ் பேஸ், அது வந்து ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆசிட் அண்ட் ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் பேஸ் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும்போது சால்ட் ப்ளஸ் வாட்டர், இட் கிவ் சால்ட் ப்ளஸ் வாட்டர் கிடைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீட்டில்
நம்ம என்ன உப்பு யூஸ் பண்ணுறோம், சோடியம் குளோரைட் NaCl, ஓகேவா. அப்போ அது வந்து எப்படி ப்ரெசென்ட் ஆகுது, NaOH சோடியம் ஹைட்ராக்சைடையும் அண்ட் ஆசிட் வந்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடையும் மிக்ஸ் பண்ணும்போது NaCl சோடியம் குளோரைட் சால்ட் ப்ளஸ் வாட்டர் கிடைக்கும், ஓகேவா. ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு அண்ட் ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆக்சைடு. இது வந்து சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இஸ் அ பேஸ். ஏன்னா பேஸில் வந்து ஹைட்ராக்சைடு அயான்ஸ் தான் அதிகமாக காணப்படும். ஆசிட்ல என்ன அயான்ஸ் இருக்கும், ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். அண்ட் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இஸ் அ பேஸ் அண்ட் HCl இஸ் அ ஆசிட். அப்போ சோடியம் ஹைட்ராக்சைடையும் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும்போது சோடியம் குளோரைட் ப்ளஸ் வாட்டர், சால்ட் ப்ளஸ் வாட்டர் கிடைக்கிது. ரெண்டும் ஈக்குவல் அமௌண்ட்டில் மிக்ஸ் பண்ணும்போது நியூட்ரலைஸ் ஆகி நம்மளுக்கு சால்ட் ப்ளஸ் வாட்டர் கிடைக்கும், ஓகேவா. This is neutralization. இந்த இது சோடியம் குளோரைட் இஸ் a common salt. நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த காமன் சால்ட் வந்து சோடியம் குளோரைட். ஸோ ஆசிடி பேஸையும் ஈக்குவல் அமௌண்ட்டாக மிக்ஸ் பண்ணும்போது நியூட்ரலைஸ் ஆயிரும். இந்த ரியாக்ஷன் தான் இதுக்கு பேர் என்னது, நியூட்ரலைசேஷன், ஓகே. நெக்ஸ்ட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் லைம் வாட்டரையும் மிக்ஸ் பண்ணும்போது எப்படி கிடைக்கும். சல்ஃபியூரிக் ஆசிடோட கெமிக்கல் நேம் வந்து H2SO4 அண்ட் லைம் வாட்டர்னா என்னது, சுண்ணாம்பு தண்ணீர். அதுக்கு வந்து கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு. அது ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து கால்சியம் சல்ஃபேட் வந்து சால்ட் ப்ளஸ் வாட்டர் கிடைக்கும், ஓகே. இப்போ சல்ஃபியூரிக் ஆசிடையும் லைம் வாட்டரையும் மிக்ஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், கால்சியம் சல்ஃபேட் ப்ளஸ் வாட்டர். கால்சியம் சல்ஃபேட் இஸ் அ சால்ட். calcium sulfate plus water கிடைக்கி. calcium sulfate வந்து salt plus water கிடைக்கி. equal amount of lime water and sulfuric acid ரெண்டுத்தையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும்போது sulfuric acid chemical name H2SO4 and lime water வந்து சுண்ணாம்பு நீர், அதுக்கு வந்து calcium hydroxide. அந்த ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணும்போது calcium sulfate plus water கிடைக்கும், ஓகே. The neutralization means when acid base mix together they neutralize each other's effect and this reaction between as in the reaction acid base இடையில நடக்கிற ரியாக்ஷன் தான் என்னது, நியூட்ரலைசேஷன். ஆசிட் பேஸ் நம்ம ஈக்குவலண்டா மிக்ஸ் பண்ணும்போது சால்ட் ப்ளஸ் வாட்டர் கிடைக்கி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ப்ளஸ் HCl it gives sodium chloride salt plus H2O water. and sulfuric acid lime water மிக்ஸ் பண்ணும்போது H2SO4 plus calcium hydroxide மிக்ஸ் பண்ணும்போது calcium sulfate salt plus water வந்து நமக்கு கிடைக்கும், okay. and what is synthetic indicators? It is made in chemicals which made பண்ணிருப்பாங்க. methyl orange, methyl red, thymol blue, phenolphthalein. These are called synthetic indicators, okay va. and இது வந்து natural indicators கிடையாது, synthetic indicators. and what is universal indicators? It is a mixture of acidic and basic indicators that shows a different colors over a range of pH value. acidic and basic indicators வந்து மிக்சரா இருக்கறதா என்ன சொல்றோம், universal indicators, okay. and இதுல வந்து hydrangea flowers, அது வந்து acidic soil வந்து blue கலர்ல அந்த flower இருக்கும் and base soil வந்து red கலர்ல இருக்கும். what is neutralization? acid and base mix together, they neutralize with each other's effect. this reaction between neutralize acid plus base, it gives salt plus water. and sulfuric acid lime water mix பண்ணும்போது H2SO4 calcium hydroxide mix பண்ணும்போது calcium sulfate, இது வந்து salt plus water நமக்கு வந்து கிடைக்கும், okay. this is the neutralization reaction. and next neutralization in everyday life. நம்ம டெய்லி லைஃப்ல நிறைய நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் வந்து நடக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆண்ட்ல என்ன ஆசிட் இருக்குன்னு சொன்னா ஃபார்மிக் ஆசிட், ஓகே. இந்த ஃபார்மிக் ஆசிட் ஆண்ட்ல என்ன ஆசிட் பிரசண்டா இருக்கு, எறும்புல வந்து ஃபார்மிக் ஆசிட் இருக்கு. நம்ம கொட்டும் போது அது நமக்கு அடிக்கும் போது வீங்குதுல, அப்போ ஆண்ட்ல வந்து ஃபார்மிக் ஆசிட் நேச்சுரலாகவே இருக்குது. ஃபார்மிக் ஆசிட் நம்ம பேஸ் அதனால நம்ம வந்து லாக்டோகேலமைன் அந்த மாதிரி ஏதாவது பேஸை தடவும் போது நம்மளுக்கு சரியாக அந்த ரெண்டு நியூட்ரல் ஆகி நம்மளுக்கு வந்து அந்த லோஷனும் ப்ளஸ் இந்த ஃபார்மிக் ஆசிட் அதாவது பேஸும் ஆசிடும் நியூட்ரல் ஆயிரும். இது நம்ம வந்து டே டு டே லைஃப்பில் நடந்துகிட்டு இருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ வேற எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா சாயில் ட்ரீட்மெண்ட்டில் எப்படின்னா நியூட்ரலைசேஷன் ஆஃப் தி சாயில் பிளான்ட் க்ரோத்துக்கு வந்து it's necessary to promote plant growth. for example soil வந்து acidic நம்ம acidic soil excess acidic வந்து present இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து பேஸை வந்து fertilizer யூஸ் பண்ணி அதை வந்து நியூட்ரல் பண்ணலாம். and also
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு பேஸ் சாயில் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஆசிட்ஸை யூஸ் பண்ணி அந்த சாயிலை வந்து நியூட்ரல் பண்ணலாம். ஸோ சாயில் ட்ரீட்மெண்ட்டில் வந்து நியூட்ரலைசேஷன் நடக்குது. அண்ட் ஆல்சோ ஆன்டிபைட் அண்ட் ஆல்சோ நெக்ஸ்ட் வந்து டைஜஷன், இன்டைஜஷனுக்கு நம்மளுக்கு வந்து வயிற்றில் ஏற்கனவே என்ன ஆசிட் இருக்குன்னா ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட். அந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வந்து ஒரு அது வந்து ஆசிட் சப்ஸ்டன்ஸ், அது வந்து நேச்சுரலாகவே நம்ம வயிற்றில் இருக்குது. அது வந்து டைஜஷனுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. அண்ட் ஆல்சோ நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா நம்ம சின்னத்தில் ஆன்டாசிட்ஸ், மில்க் ஆஃப் மெக்னீஷியா ஆன்டாசிட்ஸ்லாம் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா எடுக்கும் போது அந்த பேஸும் அந்த ஆசிட்ஸும் வந்து ஆன்டாசிட், மில்க் ஆஃப் மெக்னீஷியா அதெல்லாம் என்னது பேஸு. அது நம்ம எடுக்கும் போது நியூட்ரலை ரெண்டுமே இந்த ஆசிடும் பேஸும் நியூட்ரலைஸ் ஆகி நமக்கு வந்து டைஜஷனுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. ஓகே, நியூட்ரலைசேஷன் இன் எவ்ரிடே லைஃப்பில் நியூட்ரலைசேஷன் என்னது எங்கெல்லாம் நடக்குது? சாயில் ட்ரீட்மெண்ட்டில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸசிவ் அசிடிக் சாயில், இப்போ வந்து சாயில் மண்ணில் வந்து அசிடிக் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக காணப்படுச்சுன்னா நம்ம வந்து பேஸை வச்சு அதை வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்ணலாம். என்ன பேஸ் யூஸ் பண்ணலன்னா அமோனியாவை யூஸ் பண்ணி அந்த சாயில் அசிடிக் ஆசிட் அதிகமாக இருக்கிறத வந்து பேஸை வச்சு நியூட்ரலைஸ் பண்ணும்போது நம்ம பிளான்ட் க்ரோத்துக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். ஃபார் இஃப் எக்ஸசிவ் பேஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா சல்ஃபர் ஆசிட் மற்றும் கால்சியம் சல்ஃபேட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம நியூட்ரலைஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ சாயில் ட்ரீட்மெண்ட்டில் வந்து நியூட்ரலைசேஷன் நடக்குது. ஆசிடும் பேஸும் ரெண்டும் நியூட்ரலைஸ் ஆகி பிளான்ட் க்ரோத் அதுக்கெலாம் நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. அண்ட் ஆல்சோ இன்செக்டைட் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னதான். ஆண்டில் வந்து என்ன ஆசிட் இருக்குது? ஃபார்மிக் ஆசிட். அது வந்து அந்த ஃபார்மிக் ஆசிட் வந்து நமக்கு அடிக்கிறது, அதில் வந்து ஃபார்மிக் ஆசிட் இருக்கிறனால தான் நமக்கு அடித்தோடனே வீங்குது. அதில் வந்து பேக்கிங் சோடா வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு வந்து பெயின் வந்து ரிலீஃப் பண்ணும். ஸோ பேக்கிங் சோடா வந்து பேஸ் அண்ட் ஆண்டிலேருந்து வரது வந்து ஃபார்மிக் ஆசிட், பேசிக் சோடா பேஸ் ரெண்டுமே ரியாக்ட் ஆகி நம்மளுக்கு பெயின் ரிலீஃப் கொடுக்கும். நியூட்ரலைஸ் ஆகி பெயின் ரிலீஃப் வந்து கொடுக்கு. அண்ட் வேஸ்டிங் அப்படின்னா குளவியில் வந்து என்னது இருக்குன்னா பேஸ் இருக்குது. அண்ட் அது அந்த குளவி கடிச்சோன்னே நம்ம வினிகரை வந்து யூஸ் பண்ணோம். வினிகர் வந்து ஒரு ஆசிட், அதை யூஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வந்து பெயின் ரிலீஃப் ஆகும். ரெண்டுமே நியூட்ரலைஸ் ஆகி நம்மளுக்கு வந்து பெயின் இது ரியாக்ட் ஆகி ரெண்டுமே நியூட்ரலைஸ் ஆகி ரியாக்ட் ஆகி நம்மளுக்கு பெயின் ரிலீஃப் கொடுக்கும். அண்ட் ஆல்சோ டிஸ்போசல் ஆஃப் ஃபேக்ட்ரி வேஸ்ட். ஸோ ஃபேக்ட்ரிலேருந்து வெளிவர ஆசிட்ஸ்னால நம்மளோட ரிவர் ஆறில் உள்ள தண்ணியில் வந்து அந்த ஆசிட் கலக்கிறதுனால அக்வாட்டிக் லைஃப், அதில் வாழ்கிற மீன்கள், அந்த பிளான்ட்டில் வாழ்கிற அக்வாட்டிக் பிளான்ட்ஸு எல்லாமே வந்து பாதிக்கப்படுது. ஏன்னா ஃபேக்ட்ரிஸ்லேருந்து வெளியில் வர ஆசிட்னால, கழிவுனால. ஸோ நம்ம வந்து ட்ரீட்டட் வித் பேஸை வச்சு அதை ட்ரீட் பண்ணோன்னா டு ப்ரிவென்ட் ரிவர் வாட்டரை வந்து அசிடிக்லேருந்து நம்ம வந்து பாதுகாக்கலாம். ஸோ டிஸ்போசல் ஆஃப் ஃபேக்ட்ரி வேஸ்ட்டில் வந்து ஃபேக்ட்ரிலேருந்து வெளிவர ஆசிட் வந்து ரிவர் வாட்டரில் மிக்ஸ் ஆகி அதில் உள்ள அக்வாட்டிக் அனிமலுக்கு வந்து பாதிப்பு ஏற்படுது. நம்ம பேஸை வச்சு அதை வந்து இது பண்ணோன்னா நம்ம ஏன்னா ஆசிட் தானே பிரச்சனை இருக்குது. ஸோ பேஸை வச்சு அதை நியூட்ரலைஸ் பண்ணும்போது டு ப்ரிவென்ட் ரிவர் வாட்டர் ஃப்ரம் நம்ம அசிடிக்லேருந்து ரிவர் வாட்டரை வந்து நம்ம வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம், பாதுகாக்கலாம். அண்ட் ஆல்சோ ஆசிட் ரெயின் எப்படின்னா நிறைய பில்டிங் வந்து மார்பிள் அதில் வந்து என்ன இருக்குது? கால்சியம் கார்பனேட்டால் மேட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தாஜ்மஹால் வந்து இப்போ பியூர் ஒயிட்டாக இருக்குது, இல்லை எல்லோ கலரில் மாறிட்டு பிகாஸ் ஆசிட் ரெயின். அதனால தான் அந்த மார்பிளில் பட்டு அந்த ஆசிடும் பேஸும் ரியாக்ட் ஆகி அதோட கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. அண்ட் ஆல்சோ சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ப்ரெசன்ட் இன் தி ஆசிட் ரெயினில் என்ன ஆசிட் இருக்குது? சல்ஃபியூரிக் ஆசிட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஃபேக்ட்ரிஸ்லேருந்து வெளிவர கார்பன் டை ஆக்சைடு, ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் கார்பன், சல்ஃபர் அண்ட் நைட்ரஜன், ஃபேக்ட்ரிலேருந்து வெளியில் போக வரும்ல, அந்த வந்து பொல்யூட் வந்து அட்மாஸ்பியரில் உள்ள வாட்டர் மாலிகூல்ஸோட ரியாக்ட் ஆகி நம்மளுக்கு வந்து சல்ஃபியூரிக் ஆசிட், நைட்ரிக் ஆசிடை வந்து ஆசிட் ரெயினாக சல்ஃபியூரிக் ஆசிட், நைட்ரிக் ஆசிட் இது பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து ஆசிட் ரெயினாக அது வந்து ஆசிட் ரெயின் வருது. அந்த ஆசிட் ரெயின் வந்து பிளான்ட், ட்ரீஸை எல்லாத்தையுமே, ஆல்சோ சாயில் எல்லாத்தையுமே பாதிக்கும். ஸோ ஆசிட் ரெயின் வந்து எப்படி உருவாகுது? ஃபேக்ட்ரிஸ்லேருந்து வெளிவர போக நம்ம பெட்ரோலில் என்ன இருக்குது? சல்ஃபர் தானே இருக்குது. ஸோ டீசல் பெட்ரோல் அந்த கார்லேருந்து வெளிவர போக ப்ளஸ் ஃபேக்ட்ரிஸ்லேருந்து வெளிவர புகையில் வந்து ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் கார்பன், சல்ஃபர், நைட்ரஜன்ஸ் இருக்குது. அது வந்து அட்மாஸ்பியரில் உள்ள வாட்டர் மாலிகூல்ஸோட ரியாக்ட் ஆகி சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் என்ன ரிலீஸ் பண்ணுது? சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் அண்ட் நைட்ரிக் ஆசிட். அந்த மாதிரி ஆசிட் ரெயின்ஸ் வந்து ஆசிட் ரெயினாக மாறிடுது. அந்த ஆசிட் ரெயினால் நம்மளுக்கு வந்து ட்ரீஸு அண்ட் சாயில் நம்ம எல்லாமே என்னது பாதிக்கப்படுது. ஓகேவா?
ஸோ நம்ம வந்து டே டு டே லைஃப்பில் நியூட்ரலைசேஷன் எங்கெல்லாம் நடக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சாயில் ட்ரீட்மெண்ட்டில் இன்செக்ட் பைட், வேப் ஸ்டிங்கிங், டிஸ்போசல் ஆஃப் ஃபேக்ட்ரி வேஸ்ட் அண்ட் ஆல்சோ ஆசிட் ரெயின். வேறு எங்கே நடக்கு நியூட்ரலைசேஷன் தான் நம்ம வந்து எதுக்கு ப்ரஷ் பண்ணணும், நம்ம ஏதாவது இனிப்பு சாப்பிட்டு உடனே ப்ரஷ் பண்ணணும்பாங்கல்ல, எதுக்குன்னா நம்ம இனிப்பில் வந்து என்னதான் இருக்குன்னா ஆசிட்ஸ் அது வந்து ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும், நம்ம வாயில் வந்து ஆசிட் இருக்கும். டூத் பேஸ்ட் வந்து ஒரு பேஸ், ஓகேவா. எதெல்லாம் பேஸ்ன்னு சொன்னேன், விண்டோ கிளீனர், டூத் பேஸ்ட், சோப்பு, அதெல்லாம் என்னது பேஸு. அது வந்து ஸ்லிப்பரியாக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ டச் டு சோப்பி, அதாவது வலுவலுப்பாக அந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த டூத் பேஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு பேஸாக இருக்குது. நம்ம வாயில் ஏற்கனவே ஆசிட் இருக்கிறனால அந்த பேஸும் ஆசிடும் நியூட்ரலைஸ் ஆகி நம்மளுக்கு வந்து நல்ல ஒரு டூத்தை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது, ஓகேவா. டூத்தை வந்து பாதுகாக்குது. ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டூத் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணி இது பண்ணுறோம். ஏன்னா டூத் பேஸ்ட்டில் வந்து பேஸ் இருக்குது. நம்ம வாயில் ஏற்கனவே ஆல்ரெடி என்ன இருக்கும், நம்ம தூங்கி எழுந்தோன்னா இது பண்ணி அந்த எச்சில் என்ன இருக்கும், ஆசிட்ஸ் இருக்கும். அது பக்கம் இனிப்பு சாப்பிட்டதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ப்ரெஷ் பண்ணுவோம். எதுக்குன்னா ஆசிட் வந்து ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும், டூத் பேஸ்ட் வந்து பேஸு, ரெண்டுமே ரியாக்ட் ஆகி நியூட்ரலைஸ் ஆகி நம்மளுக்கு வந்து பாதுகாக்கும், நம்ம டீத்தை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவோம், ஓகேவா. ஸோ எவ்ரிடே லைஃப்பில் நியூட்ரலைசேஷன் இன் எவ்ரிடே லைஃப்பில் வந்து எங்கெல்லாம் இருக்குன்னா சாயில் ட்ரீட்மெண்ட்டில் வந்து ஆசிட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா பேஸை வந்து ஃபர்டிலைசர்ஸாக, அதாவது உரமாக யூஸ் பண்ணி நம்ம பாதுகாக்கலாம். அண்ட் பேஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஆசிடை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி அந்த சாயிலை வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்ணலாம். அந்த நியூட்ரலைஸ் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு வந்து பிளான்ட் க்ரோத்துக்கு வந்து பிளான்ட் ட்ரீட்மெண்ட், சாயில் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நல்லா, சாயில் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வந்து இது ஹெல்ப் பண்ணுது. ஆசிடும் பேஸும் நியூட்ரலைஸ் ஆகி அந்த சாயில் ட்ரீட்மெண்ட்னால நம்மளுக்கு வந்து பிளான்ட்டு அந்த ரெண்டுமே நியூட்ரலைஸ் ஆகுறதுனால பிளான்ட் க்ரோத்துக்குலாம் நல்லாயிருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ இன்செக்ட் பைட்னா ஆண்ட் கிடைக்கும் போது ஃபார்மிக் ஆசிட் பேஸ் வந்து நம்ம பேக்கிங் சோடா இது பண்ணும்போது ஆசிட் பேஸ் நியூட்ரலைஸ் ஆகி நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆசிட் பேஸ் நியூட்ரலைஸ் ஆகி பெயின் ரிலீஃப் கொடுக்கு. அண்ட் ஆல்சோ வேப்ஸ்டிங்னா என்னது, குளவி, அதில் என்ன இருக்குது, பேசிக். அண்ட் அதில் வந்து வினிகரை ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து பெயின் ரிலீஃப் இது பண்ணுது, ஆசிடும் பேஸும் நியூட்ரலைஸ் ஆகுது. அண்ட் ஃபேக்ட்ரி வேஸ்ட்லேருந்து வெளிவரது ஆசிட் வந்து ரிவரில் கலக்கிறதுனால அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸோட லைஃப் வந்து பாதிக்கப்படுது. ஸோ நம்ம வந்து ஆசிடை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அதை ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம், ரிவர் வாட்டரை வந்து நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம். அண்ட் ஆல்சோ ஆசிட் ரெயின் எப்படி பெய்யுதுன்னா நம்ம வந்து ஃபேக்ட்ரிலேருந்து வெளிவரதில் வந்து ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் கார்பன், சல்ஃபர் அண்ட் நைட்ரஜன் வெளிவருது. இது அட்மாஸ்பியரில் உள்ள வாட்டர் மாலிகூல்ஸோட ரியாக்ட் ஆகி நம்மளுக்கு ஆசிட் ரெயின் வந்து கிடைக்கும். அந்த ஆசிட் ரெயின்னால மரங்கள், நம்மளோட சாயில்ஸ் எல்லாமே பாதிக்கப்படுது. அண்ட் ஆல்சோ இன்டைஜஷனில் வந்து HCl வந்து நம்ம ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வந்து நேச்சுரலாகவே இருக்குது, ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது. அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து டைஜஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. அண்ட் ஆல்சோ அது போக நம்ம சின்னத்தில் வயிறு இதாக இருக்குது, எரிசலாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு ஆன்டாசிடை குடிப்போம். தட் இஸ் மில்க் ஆஃப் மெக்னீஷியா, ஓகே. இந்த ஆன்டாசிட் என்னது, மில்க் ஆஃப் மெக்னீஷியா. Milk of magnesia is a magnesium hydroxide. Magnesium hydroxide. மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடு, மில்க் ஆஃப் மெக்னீஷியாவில் வந்து மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடு வந்து ஹைட்ராக்சைடு அயான்ஸ் வந்து பேஸில் தான் அதிகமாக காணப்படும். ஸோ மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடு வந்து ஒரு பேஸு. அண்ட் நம்ம வந்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வந்து நம்ம வயிற்றில் இருக்குது ஆசிடு. ஸோ இந்த ஆன்டாசிடு அதுலன்னா அந்த மில்க் ஆஃப் மெக்னீஷியம் அந்த டானிக்கை கொடுக்கும்போது அது வந்து டைஜஷனுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது, நம்மளுக்கு வந்து பெயின் ரிலீஃப் கொடுக்கும், ஓகேவா. அப்போ நியூட்ரலைசேஷன் எவ்ரிடே லைஃப்பில் எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது, அண்ட் சாயில் ட்ரீட்மெண்ட்டில் இன்செக்ட் பைட், டிஸ்போசல் ஆஃப் ஃபேக்ட்ரி வேஸ்ட், ஆசிட் ரெயின், அண்ட் ஆல்சோ இன்டைஜஷன். அப்புறம் டூத் பேஸ்ட் நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது, டீத்தை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது, டூத் பேஸ்ட்டில் பேஸ் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கனால. அப்புறம் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வந்து ஆன்டாசிட் நம்ம ஏற்கனவே இருக்கு வயிற்றில். அண்ட் ஆல்சோ நம்ம ஒரு பேஸ் எடுக்கும் போது அது ரெண்டு நியூட்ரலைட் ஆகி நம்மளுக்கு வந்து பெயின் ரிலீஃப் கொடுக்கும், ஓகேவா. And today class what we have learned, what is indicators, and the indicators are classified into two. One is natural indicators and another one is synthetic indicators. An example of natural indicator is turmeric, China rose, red cabbage, and also turmeric, China rose, red cabbage, and also litmus. And synthetic indicators phenolphthalein, methyl orange. And neutralization reaction பார்த்தோம், ஆசிட் பேஸும் ரியாக்ட் ஆகி நியூட்ரலைஸ் ஆகி நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், சால்ட் ப்ளஸ் வாட்டர்
அண்ட் ஆல்சோ நியூட்ரலைசேஷன் இன் எவ்ரிடே லைஃப். எவ்ரிடே லைஃப்பில் நியூட்ரலைசேஷன் எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது? சாயில் ட்ரீட்மெண்ட், இன்செக்ட் பைட், வாக்சிங், டிஸ்போசல் ஆஃப் ஃபேக்ட்ரி வேஸ்ட் அண்ட் ஆல்சோ ஆசிட் ரெயின். ஆசிட் ரெயின் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது? ஆசிட் ரெயினால் நம்மளுக்கு வந்து சாயில் எல்லாமே பாதிக்கப்படுது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து டே டு டே லைஃப்பில் நியூட்ரலைசேஷன் எங்கே நடக்குன்னு பார்த்தோம். ஓகேவா? தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.